Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, and true God. Amen. Amen. Beloved Samachan, and my dear brothers and sisters in Christ, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. After the Pentecost, this is the third Sunday. Pentecost is the day of the birthday of the Holy Church. To us, Pentecost is the day that we are renewing the power of the Holy Spirit within us that we received through Holy Baptism. Every Sunday when we are attending the Holy Kurbana, we have to remember ourselves, think ourselves, am I renewing the Holy Spirit within me? There is a saying in Church Fathers saying like this: fasting is a feasting of the soul, and Holy Kurbana is the food of the soul. Fasting is the feasting of the soul, and Holy Kurbana is the food of the soul. So when we are attending the Holy Liturgy, we have to receive the Holy Kurbana as the food of the soul. We are having food every day, two times a day or 3 times a day, but at least once in a week, we have to receive the Holy Communion as the food of the soul. How to receive the Holy Communion? Fasting. Fasting is the feasting of the soul. So when we are receiving the Holy Communion, we have to keep fast and receive the Holy Communion. പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, കർത്താവ് ജനിച്ചത് കന്യകയിൽ നിന്നാണ്. കർത്താവ് കബറടക്കപ്പെട്ടത്, കർത്താവ് ഓശാനയ്ക്ക് കയറിയ കഴുത ആരും അന്നേവരെ കയറാത്തതില്ല. കർത്താവ് കബറടക്കപ്പെട്ടത് അന്നുവരെയും ആരെയും അടക്കാത്ത കബറിലാണ്. കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശുദ്ധിയോടുകൂടി, ശരീര ആത്മ മനസ്സുകളുടെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാവിലെ ഉപവാസത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ, ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി, നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമായി തമ്പുരാനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണമാണ്. So that is the fasting is the feasting of the soul. When we are receiving properly with the preparation, that becomes the feast in our mind and our soul. So today is the third Sunday of the Holy Pentecost, or the third Sunday after the Pentecost. Today's Bible reading, you already know that St. John chapter 6, verses 35 follows. When you are reading the Holy Bible, we know that there are 7 I am in Holy Bible, right? That is the sequence of our spiritual life. First one is in St. John chapter 6, verse 35, says that I am the bread of life. He who comes to me shall never hungry. He who receives me shall never thirst. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകും. എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നൊരു വിശക്കത്തില്ല, എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ദാഹിക്കുകയും. രണ്ടാമത് സെന്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് 12 പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് സെന്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സ് 15 ആണ് പറയുന്നത്, I am the true wine. So there is a bread, and the second one is there is wine, and third one is I am the light of the world. That is St. John chapter 8 verse 12. And fourth one it says that I am the way, the truth and life. And fifth one it says St. John chapter 10 verse 7 says I am the door. And St. John chapter 10 verse 11 it says that I am the good shepherd. And St. John chapter 14 verse 6 it says I am the resurrection and life. So that's നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. യേശുപ്രായം പറയാണ്, ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥമായ വൈൻ, ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം, ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ വാതിൽ, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥമായ ഇടയൻ.
ഞാൻ തന്നെയാണ് പുനരുത്ഥാനവും ജീവൻ. യഥാർത്ഥ അപ്പമാകുന്ന യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. യഥാർത്ഥ വീഞ്ഞാകുന്ന യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. വീഞ്ഞിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇന്ന് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട്, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, വീഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടികൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്കൊരു വിഷമം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇനി വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വിളിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ അച്ഛനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെയും പലരും വൈകിട്ട് ഡിന്നറിനൊക്കെ വിളിക്കുവാനും, ഡിന്നർ കഴിയുമ്പോൾ പറയും അച്ഛൻ പോക്കോ പോയി കിടന്നു, റെസ്റ്റ് എടുത്തു പോയി കിടന്നോണം പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നോട് നല്ല ഉദ്ദേശം, അച്ഛൻ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ, ക്ഷീണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടുന്നാന്ന് കാര്യം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് പോയി കിടക്കുവാനും. ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാവരെയും വിളിക്കും. അച്ഛൻ ചോറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ വിളിക്കും. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് പാർട്ടിക്ക് ആഫ്റ്റർ പാർട്ടി ഉണ്ട്. ആരെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ കാണുന്നുണ്ട്, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം മക്കൾ അവിടെ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈയിടെ എനിക്കൊരു കോള് വന്നു. എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് അപ്പം വിളിച്ചു പറയുക, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മദ്യത്തിന് അടിമയാണ്, തിരുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, മദ്യത്തിന് അടിമയായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൊച്ചു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്ന കൂടി ആർക്കും ഒന്നുമില്ല, അവൻ കാണുന്നില്ല, കൊച്ചല്ലേ, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. നോ, he is watching everything. നമ്മുടെ സർക്കാരൊക്കെ നല്ലതാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ സർക്കാരം മതി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സർക്കാരം മതി. അല്ലാതെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ സർക്കാരം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വേണ്ട. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി ദോഷവും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഓർത്തിരിക്കണം. എന്തിനായി വീടിന്റെ വാതിൽക്കലൊക്കെ വലിയ കുപ്പികളെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്? അത് അലങ്കാരമല്ല, ശാപമാണ്. വീട് കയറി വരുന്നിടത്ത് വലിയ കുപ്പികളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഷോക്കേസ് അതാണ്. തമ്പുരാനെ സാന്നിധ്യമാക്കി അവിടെ നോക്കാം. അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചായിരുന്നു. ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഏരിയയിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കണം, മോനെ തെറ്റാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്തിരിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടാവാതെ ദൈവിക പാതയിലൂടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഒരുങ്ങണം. ഐ ആം ദ ബ്രെഡ്, ആ ബ്രെഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഐ ആം ദ ട്രൂ വൈൻ, ആ വൈനെ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അവരോട് പറയണം, മോനെ ലോകത്തിൽ എല്ലാ അനേക വാതിലുകളുണ്ട്, യേശു ആകുന്ന വാതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം. ഐ ആം ദ ബ്രെഡ്, I am the light of the world, I am the door, I am the good shepherd, I am the resurrection and life, I am the way, truth and life, and I am the true vine. ഈ I am, ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരും. അലബാമയിലൂടെ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞോ? നെയ്ബറിൽ ഒരാൾ വളരെ കാശുകാരായി അടുത്തുള്ള നെയ്ബറിലുള്ള വെട്ടപ്പെടിനെ ചിറ്റലസായി. അവൾ കാറെടുത്തോണ്ട് പോയി മറ്റവിടെ ഇടിച്ചു പോകുന്നു. ഇടിച്ചു പോകുന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ വന്ന ഷി വാസ് വെയറിംഗ് വലിയ ക്രോസും ഒക്കെ ധരിച്ച് മറിയ സോണ്ടേസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ക്രോസും ഒക്കെ ധരിച്ച് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജഡ്ജി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ആർ യു ക്രിസ്ത്യൻ? പ്രൗഡായിട്ട് പറഞ്ഞു, യെസ് ഐ ആം എ ക്രിസ്ത്യൻ. ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് യു ആർ എ ക്രിസ്ത്യൻ? നീ എല്ലാ കമാൻഡ്മെന്റ്സും തെറ്റിച്ചവളാണ്, നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ്? ഇവിടെ ജീവിതയാത്ര നമ്മൾ വി ആർ പ്രൗഡ്ലി സേ ദാറ്റ് വി ആർ ക്രിസ്ത്യൻസ്. നിങ്ങൾ ആന്റണി ബ്ലൂമിന്റെ നല്ലൊരു ബുക്കുണ്ട്, ചർച്ച്യാനിറ്റി ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ചർച്ച്യാനിറ്റി ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. We are not church members, but we are not Christ members. Churchianity means we are regularly attending the holy worship, reading the holy Bible, everything we do. അതാ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ചർച്ച്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തമ്മിൽ രണ്ട് സൈഡാണ്. Churchianity is everybody is following Churchianity, but Christianity is utterly different. Those who are ready to follow the footstep of Christ or footpath of Christ, they are Christians.
Take the cross and follow Christ is Christians. അവിടെ യേശുമ്പുരാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. യേശുമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് in St. Matthew chapter 21 verses 18 to 22. നമ്മളെല്ലാം പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്. യേശുമ്പുരാന് വിശന്നപ്പോൾ യേശുമ്പുരാൻ I am the bread of life, but he is hungry. He is searching fruit in one of the fig tree there. ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇല ഒത്തിരി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഫലമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ, നല്ല പള്ളികളും നല്ല കൊടിമരവും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. Everything is there, but there is no fruit of the Holy Spirit is not there. Still he is hungry. Second one is in St. John chapter 19 verse 28. യേശു പറയുന്നുണ്ട് I am thirsty. എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. പരിഹാസത്തോടെ അനേക കാര്യങ്ങൾ അന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു. Still he is saying that I am thirsty. What we can do? പറയുകയാണ് in St. Matthew chapter 25 verse 35 പറയുകയാണ് I am hungry, you gave me something to eat, and I am thirsty, you gave me something to drink. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്നാൻ തന്നു. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തന്നു. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കൊടുക്കാനല്ല. ജെറോമിനോട് യേശുമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം. ജെറോമേ, എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, you have anything to give to me, anything as a birthday gift? ജെറോം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറെ പണം ഉണ്ടാവും തരാം. യേശുമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, no, I don't want that. I have enough books, I can give to you. അത് വേണ്ട. I have enough investment in the bank, I am ready to give to you. No, I don't want that. പിന്നെ കർത്താവേ, നിനക്ക് എന്നാ വേണം? I need you. നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. നീയാണ് എൻ്റെ മകൻ, നീയാണ് എൻ്റെ മകൾ, നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത്. യേശുമ്പുരാൻ still he is thirsty, still he is hungry for us. ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശുമ്പുരാൻ വന്നു. യേശുമ്പുരാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് ദാഹിക്കുന്നു, ഇന്നും എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. നീ പൂർണ്ണമായും യേശുവിനായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? ദേവാലയ ജീവിതം യേശുവിനായി തീരുവാൻ, യേശുവിന്റെ മക്കളായി യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുങ്ങാം. യേശുമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ I am the bread of life. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. ആ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്ന യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. എല്ലാ ദൈവകൃപയും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. തമ്പുരാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.